So, welcome friends. So, today we are going to study problems on molar polarization. On molar polarization. Problems on molar polarization of polar and non-polar molecules. Polar and non-polar molecules. So, we need only two formulas for non-polar molecules. Okay, the polarization developed due to electric field is the induced polarization. So this is the molar polarization Pm. M stands for molar, P stands for polarization is equal to Pi, which is equal to 4 by 3 pi n alpha, which is equal to, write down this formula, d minus 1 upon d plus 2, capital M upon d. So this is the formula for non-polar molar polarization of the non-polar molecules. N stands for the Avogadro number, alpha stands for the polarizability, D stands for dielectric constant, M stands for the molecular weight of the substance, and D stands for the density of the solution or vapor density. Then second formula for polar molecules. For polar molecules, the total molar polarization, okay, is equal to induced polarization plus orientation polarization. Induced polarization plus orientation polarization, which is equal to pH value काय 4 by 3 pi n alpha. This is the value of pi. What is value of orientation polarization? O for orientation, P for polarization, which is equal to 4 by 3 pi n mu square upon 3 kt, mu square upon 3 kt, mu square upon 3 kt. Okay, this is formula for the orientation polarization, and which is equal to d minus 1 upon d plus 2 capital M upon d. And this equation is also known as Debye equation. In previous lecture we have seen about it. Now let us write down first, let us learn about the problems. Write down first problem. Carbon tetrachloride is a non-polar molecule is a non-polar molecule. Calculate its value of polarizability calculate its value of polarizability if the induced polarization developed is 28.20 ml per mole.
28.20 ml per mole. Okay, so this is a 2.5 mass problem. So whenever you attempt the problem, always read the problem carefully, find out what is asked. Polarizability is asked. Okay, then find out what is given. Here total value of induced polarization is given. Okay, now solution. How to solve? Answer given. Okay, write down values. Pi value is given is equal to 28.20 ml per mole. Then Avogadro number, write down value n is equal to 6.023 into 10 raised to 23 atoms किंवा molecules. What is value of pi? Is equal to 3.14. What is asked? Alpha is equal to question mark. Alpha is equal to question mark. Now below this, याच्या खाली लिहा. मी इकडे लिहितो जागा कमी असल्यामुळे. फॉर्म्युला. What is formula? या दोन्हीपैकी कुठला फॉर्म्युला आपण यूज करायचा आहे? काय विचारलंय? अल्फा. So we will need this formula. The induced polarization is given by the induced polarization is given by Pi is equal to 4 by 3 pi n alpha. It is given by 4 by 3 pi n alpha. Therefore, rearrange the formula. Alpha is equal to 3 या साइडला घ्या, 3 into induced polarization upon pi n. Put the value of Pi 28.20, value of pi 3.14, Avogadro number 6.023 into 10 raised to 23. Simplify this and give me answer in the chat box, which is equal to how much? Alpha is equal to how much? कॅल्क्युलेशन करा आणि सांगा. स्क्रीन दिसतीये व्यवस्थित? ओळखू येते? चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करा आणि सांगा मला. सर्व दिसतंय व्यवस्थित? ओके, थँक्यू वैभव. ठीक आहे, सो सर्वांनी कॅल्क्युलेशन करा. यूज कॅल्क्युलेटर, डू द कॅल्क्युलेशन अँड टेल मी द आन्सर. पटापटा सांगा. किती उत्तर येईल अल्फाचं? Take 1 minute to solve. तुमचं उत्तर चॅट बॉक्स मध्ये टाका. Unit of polarizability is ml per molecule. ml per molecule. सांगा उत्तर पटदिशीने चॅट बॉक्स मध्ये. सांगा धीरज, पूजा, सोनाली, वैभव, व्हॉट इज आन्सर? कॅल्क्युलेटर आहे का तुमच्याकडे? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ अल्फा?
चॅट बॉक्समध्ये टाईप करा. धीरजनी पाठवली आहे 4.4. प्रायव्हेटली नका पाठवू, सगळ्यांना दिसेल अशी पाठवा. ठीक आहे. सो डोंट सेंड प्रायव्हेट आन्सर, सेंड आन्सर जे सर्वांना दिसतील असे उत्तर पाठवा. सो 4.47 इंटू 10⁻⁻23. चेक करू आपण सर्वांची उत्तरं. सर्वांनी उत्तर पाठवा. प्रायव्हेट पाठवू नका कोणीच उत्तर. ओके, प्लस आहे. ठीक आहे. वैभव, तुझं किती उत्तर आलं? वैभव गायब झाला. सोनाली, .47. कारण बुक मधले उत्तर चुकीचे आहेत, बऱ्याच उत्तर चुकीचे आहेत, म्हणून आपण टॅली करतोय सगळ्यांचे उत्तर किती आले. एवढा वेळ पाहिजे का पूजा, सोनाली हे सोडवायला? सोडत आहेत का तुम्ही? हा किंवा नाही मला टाईप करून पाठवा म्हणजे पुढे जायला. येस ऑर नो, सोडवत आहात का तुम्ही? ठीक आहे, त्यांना काही रिप्लाय नसेल करायचा. सो राईट डाऊन दिस आन्सर. 4.47 इंटू 10⁻². वरती गेल्यावरती -23 होतील. ठीक आहे धीरज. सो वेन दिस 10⁻23 पॉवर गोज अप, +23 आहे. ओके, एका येईल वरती गेल्यावरती मायनस होतील. ओके, गुड. राईट डाऊन सेकंड प्रॉब्लेम. The dielectric constant of methane. पटापटा उत्तर द्यायचे हा चॅट बॉक्स मध्ये. Dielectric constant of methane at 0 degree Celsius and 1 atmosphere. Dielectric constant of methane at 0 degree Celsius and 1 atmosphere is 1.0094. Assuming methane behaves as an ideal gas, calculate induced molar polarization. Calculate induced molar polarization and polarizability alpha. Polarizability. Okay. Given n is equal to Avogadro number. Okay. So this is our problem number 2. Answer. कुठलाही प्रॉब्लेम दिला. ओके, पहिली स्टेप काय? रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली. सेकंड स्टेप काय विचारलंय हे फाइंड आउट करा. आणि तिसरी स्टेप काय दिलंय फॉर्म्युल्यामध्ये हे फाइंड आउट करा. आपोआप तुम्हाला गोष्टी सुचतील. ठीक आहे. सो आन्सर राईट डाऊन गिवन. सो अवॅगॅड्रो नंबर दिलाय 6.023 इंटू 10⁻23. नंतर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिलाय D
is equal to 1.0094. This is the dielectric constant of the methane is given. ठीक आहे. आता नॉन मिथेन हा कसा आहे आपला नॉन पोलार मॉलिक्यूल आहे. वरती बघा नॉन पोलार मॉलिक्यूल साठी फॉर्म्युला काय आपला 4/3 पाय एन अल्फा d - 1 अपॉन d+2 m अपॉन d. ठीक. आता डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिला असेल तर मॉलिक्युलर वेट काय आपल्याला माहिती असलं पाहिजे आणि डी सुद्धा म्हणजे डेन्सिटी पण माहिती असली पाहिजे. आता मॉलिक्युलर वेट आपण काढू शकतो का मिथेनचा? येस. ओके. किती मिथेनचं मॉलिक्युलर वेट? मॉलिक्युलर वेट ऑफ मिथेन इज इक्वल टू CH4. ओके. कार्बनचे किती 12 आणि 4 हायड्रोजन इज इक्वल टू 16. सो 16 ग्रॅम पर मोल इट्स मॉलिक्युलर वेट. ठीक. आता त्यांनी आपल्याला डेन्सिटी काढायची आहे. डेन्सिटी कशी काढणार? at NTP. This is a normal temperature and pressure. Normal temperature and pressure. 1 mole. इथे त्यांनी काय म्हटलंय? मिथेन बिहेव्स ॲज अन आयडियल गॅस. जर आयडियल गॅस बिहेव आज केलं 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस occupies this much amount of the volume. 22,400 ml of the volume. Right? So 1 mole of methane म्हणजे किती आहे? That is 16 gram is equal to 400 ml व्हॉल्यूम. ठीक. आता वेट माहिती आहे मला, डेन्सिटी पण सॉरी व्हॉल्यूम पण माहिती आहे. मग डेन्सिटी म्हणजे काय? मास अपॉन व्हॉल्यूम. ओके. ह्याच्या खाली लिहा, मला जागा नाही म्हणून मी साईडला लिहितोय. सो डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम विच इज इक्वल टू व्हॉट इज मास? आता आपण पाहिलं 16 ग्रॅम डिवायडेड बाय 22,400. हा भागाकार करा आणि उत्तर किती येते ते मला सांगा. ग्रॅम पर ml. व्हॉट इज डेन्सिटी? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. 16 अपॉन 22,400. ओके. येस वैभव. प्रायव्हेटली नका पाठवू मला, सर्वांना पाठवा म्हणजे सर्वांना कळेल तरी. 0.0071 आली का सगळ्यांनी? सगळ्यांनी चेक करा. वैभवनी जे उत्तर पाठवले ते मी इथे लिहितोय 0.000071. सर्वांनी खात्री करा, हे लिहू नका, सर्वांनी चेक करा. 16 भागिले 22,400. ओके. ठीक आहे प्रसाद. सो दोघांची बरोबर आली. सो लेट अस गो फॉरवर्ड. ठीक आहे. सो PI विचारलंय आणि अल्फा पण विचारलेला आहे. ठीक आहे. आता PI साठी फॉर्म्युला काय वापरू शकतो आपण? PI आपण यावरून काढू शकतो प्रोव्हाइडेड आपल्याला पोलरायझेबिलिटी माहिती असेल तर. जर माहिती नसेल तर आपण डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट वरून सुद्धा काढू शकतो. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिलाय, मॉलिक्युलर वेट दिलाय आणि डेन्सिटी दिली आहे. 1, 2, 3 व्हॅल्यू दिल्या, त्यावरून आपण PI काढू शकतो. ओके. सो फॉर्म्युला पटपट माझ्यासोबत चला. ओके. दी इंड्यूस पोलरायझेशन is given by, the induced polarization is given by, write down this formula. PI is equal to 4/3 pi n, sorry हा नाही फॉर्म्युला, पुढचा फॉर्म्युला d - 1 अपॉन d+2 capital M upon d. Okay. What is d? Dielectric constant value लिहा 1.0094 upon -1
1.0094 प्लस 2 मॉलिक्युलर वेट हा ब्रॅकेट अगोदर सोडवायचा m/d what is m 16 and density is 0.0071 ठीक. सो सोडवताना अगोदर ही टर्म सोडवा नंतर ही टर्म सोडवा आणि मग ह्याचा गुणाकार करा. ओके आणि मग त्याचं उत्तर काय असेल ते उत्तर मला सांगा. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ पी आय. किती उत्तर आले पी आयची व्हॅल्यू सर्वांनी चॅट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवा. ml पर मोल युनिट काय पी आयचं ml पर मोल. ओके धीरज डेन्सिटीची व्हॅल्यू बरोबर आहे तुझी. सांगा पी आयची व्हॅल्यू किती आली. ज्यांनी पी आयची व्हॅल्यू काढली आहे त्यांनी पुढे चला. अल्फा. ओके सो पी आय इज इक्वल टू 4/3 pi n alpha. Formula is 4/3 pi n alpha. Therefore alpha is equal to 3 into induced polarization upon 4 pi n. ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा ह्या आणि सिम्प्लिफाय करा आणि याचा आन्सर काय येईल ml per molecule. So do the calculation of both the problems and tell me the answer. So वैभवने उत्तर पाठवलंय 69.85. Let us check. वैभव क्रॉस चेक कर उत्तर चुकलंय. ओके धीरज 7.016. प्रसाद आन्सर चेक कर पुन्हा एकदा. तुम्हाला म्हणलं ना कसं कॅल्क्युलेशन करा. हा ब्रॅकेट अगोदर सोडवा. ही टर्म सोडवा अगोदर. ठीक आहे आणि ही झाल्यावरती ही टर्म सोडवा आणि मग ह्याचा गुणाकार करा. तुमचं उत्तर चुकणार नाही. एक स्टेप तुमची वाढेल. डायरेक्ट जाऊ नका कॅल्सीवरती. तुझं किती आलं उत्तर पूजा. येस सोनाली बरोबर. पूजा बरोबर. ठीक आहे सो सर्वांची उत्तर बरोबर आली. सो आन्सर इज 7.016. इंड्यूस पोलरायझेशन इज 7.016 ml पर मोल. आता पोलरायझेबिलिटी काढा. अल्फाची व्हॅल्यू काढा सर्वांनी. किती ती व्हॅल्यू सांगा मला. नाही सोनाली गुड. पूजा तुझं उत्तर बरोबर आहे. एकच मिनिट हा. ठीक आहे सांगा किती उत्तर आलं अल्फाचं व्हॅल्यू. चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करून पाठवा. हा प्रॉब्लेम एप्रिल 2013 साली विचारलेला आहे. ओके दिस इज आस ऑन दी एप्रिल 2013 साली. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ पोलरायझॅबिलिटी. डू द कॅल्क्युलेशन. करून बघा 100% तुम्हाला जमेल. फक्त प्रयत्न करा.
सांगा. वैभव, पूजा, प्रसाद, सोनाली. एवढा वेळ लागतोय का कॅल्क्युलेशन करायला? अगोदर छेद सोडवा. ओके, मग त्याचं उत्तर शोधवा. सो किती आन्सर आलं? सो वैभव आन्सर इज, चेक आन्सर, पॉवर किती त्याचा? 0.2782. check out the power. -23 का बरोबर. So answer is right. 0.27 किंवा 2.78 into 10⁻⁻24 ml per molecule. ओके, -24 ml per molecule. ठीक आहे, आलं सगळ्यांचं? मी तुम्हाला असं तिरकं बघितल्यासारखं जाणवेल. ॲक्च्युली हे स्क्रीन माझी तिरकी समोर आहे आणि चॅट बॉक्सचे तुमचे उत्तर मला समोर दिसतात. ओके वैभव, नाईस, गुड. ठीक आहे, आता पुढचा प्रॉब्लेम आहे, ऑक्टोबर 2013 साली विचारलेला आहे. राईट डाऊन दॅट प्रॉब्लेम. द डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ ऑक्सिजन, डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ ऑक्सिजन. तिसरा प्रॉब्लेम, dielectric constant of oxygen at 0 degree Celsius and 1 atmosphere is 1.00523. Assuming that oxygen behaves as ideal gas, calculate pi alpha, calculate induced polarization and polarizability. ओके, सोडवा हा प्रॉब्लेम. सेम असा आहे, सेम, काही फरक नाहीये. ठीक आहे, याचं उत्तर किती येईल ते सांगा. ओके, 5 मिनिटं घ्या सोडवायला हा प्रॉब्लेम. प्रॅक्टिस करा, करून बघा, सोडवा प्रॉब्लेम. सोडवलं तर कळेल, कॅल्क्युलेशन करा. ठीक, ऑक्टोबर 2013 साली हा प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. ओके, किती वेळ लागेल? फार फार 3 मिनिटं लागतील तुम्हाला हे सोडवायला. सोडवा आणि सगळ्यांनी उत्तर द्या. सर फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये 4 नाही घेतलं. अरे हा, 4/3. ओके पूजा, बरोबर, पूजाने सांगितलं. इथे 4 आपलं राहिलं होतं खाली, हे रिअरेंज करताना. हा जो फॉर्म्युला होता अल्फाचा, थँक्यू पूजा फॉर रिमाइंडिंग, इज इक्वल टू 3pi/4πn. हे करेक्शन करा सर्वांनी, ते गडबडीत होऊन गेलं माझं इकडे तिकडे बघण्यामध्ये. थँक्यू. सो ऑक्सिजनचा हा प्रॉब्लेम सोडवा आणि सांगा मला उत्तर किती येते. सो 3 मिनिटं घ्या सगळ्यांनी अँड सॉल्व दिस. धीरज, तुला जर स्क्रीनशॉट घेता येत असेल तर आता जे पार्टिसिपंट वरती क्लिक कर आणि जेवढे मुलं प्रेझेंट आहेत तेवढ्यांचा स्क्रीनशॉट काढ आणि मला वैयक्तिक व्हॉट्सअपला पाठव अटेंडन्ससाठी. ठीक आहे, थँक्यू.
चला पटपट उत्तर द्या बरं. ऑक्सिजनचं मॉलिक्युलर वेट किती? O2. ओके, 8 दुने 16 दुने 32. O2चं मॉलिक्युलर वेट 32. So 1 mole of ideal gas occupies 22,400 ml of volume. Therefore, 32 gram of oxygen will occupy this much amount of the volume. So density काढा, mass दिलंय, volume दिलंय, then density काढा, density is equal to mass upon volume. So 32 upon 22,400 किती आली डेन्सिटी? चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करत चला. नंतर पोलरायझेबिलिटी काढा, पीआय काढा नंतर, आणि मग पोलरायझेबिलिटी काढा. पटपट करा कॅल्क्युलेशन आणि सांगा उत्तर काय येईल. किती डेन्सिटी आली वैभव? सोडत आहेत का तुम्ही? सोनाली, ओके, डेन्सिटी धीरजनी पाठवली आहे 0.0142. बरोबर आहे. चला पुढे. नाव इंड्यूस पोलरायझेशन, त्याची व्हॅल्यू किती येईल? ओके, बरोबर. इंड्यूस पोलरायझेशनची व्हॅल्यू काढा. पुढची व्हॅल्यू किती आली अल्फाची?
आणि पीआय ची व्हॅल्यू किती? सो पीआय ची व्हॅल्यू आली बुकमध्ये 38.97 दिलेली आहे. तुम्ही चेक करा किती आहे ती. ओके, 38.85 बरोबर. प्रसाद, धीरज बरोबर. प्रायव्हेटली नका टाकू, सगळ्यांसाठी चार्ट टाका तुम्ही, म्हणजे कळेल एकमेकांना. आणि अल्फाची कॅल्क्युलेट केली असेल तर अल्फाची पण टाका. सोडवा, प्रॉब्लेम करून बघा. प्रॉब्लेम सोडवले तर कळतात, हातचे मार्क आहेत. ओके वैभव, 39.21. पूजा, अल्फाची व्हॅल्यू किती? (1.55 इंटू 10⁻⁻23). बरोबर. नाईस वैभव. ठीक आहे. आता पुढचा प्रॉब्लेम लिहून घ्या. चौथा प्रॉब्लेम. द मोलार पोलरायझेशन ऑफ सिलिको-ब्रोमोफॉर्म. सिलिको-ब्रोमोफॉर्म is 45.98 centimeter cube per mole at 25 degrees Celsius. If the polarizability of molecule is 1.31 into 10⁻⁻23 ml per molecule, calculate dipole moment of the molecule. Avogadro number दिलाय आणि बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट दिलाय. ठीक. प्रॉब्लेम सोडवण्याच्या 3 स्टेप. पहिली स्टेप, प्रॉब्लेम केअरफुली वाचा. रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली. सेकंड स्टेप, काय विचारले ते फाइंड आउट करा. डायपोल मोमेंट काढायला विचारलेली आहे. काय दिलंय? मोलर पोलरायझेशनची व्हॅल्यू दिली, पीएम ची व्हॅल्यू दिली आहे, नंतर अल्फाची व्हॅल्यू दिलेली आहे, अवॅगाड्रो दिलंय, के दिलंय. ओके, या सर्व गोष्टी लिहून काढा. लिहून काढल्यावरती आपल्याला कळतं काय काढायचं, काय काढायला विचारलं आहे. ओके, नंतर आन्सर, राईट डाऊन आन्सर. जे दिले ते लिहून काढा. युनिट लिहायला विसरू नका, म्हणजे पाठ होतील तुमचे. लिहूनच पाठ होतील. अर्ग पर डिग्री पर मॉलिक्यूल. पीएम ची व्हॅल्यू दिली आहे 45.98 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. What is asked? Dipole moment mu is equal to question mark. Okay. mu म्हणजे काय तुमचा? So dipole moment is equal to question mark. This is asked. आता सिलिको ब्रोमोफॉर्म हा तुमचा पोलर मॉलिक्यूल आहे. ओके, ब्रोमोफॉर्म, हॅलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म. ओके, काय क्लोरोफॉर्मचा फॉर्म्युला? CH-Cl3. ओके, ब्रोमोफॉर्मचा फॉर्म्युला CH-Br3.
ओके. तसा सिलिको ब्रोमोफॉर्म, कार्बन ऐवजी काय येईल तुमचा फार पार्ट सिलिकॉन येईल. त्याचं स्ट्रक्चर एकदा बघा. आय एम नॉट शुअर अबाउट दॅट. सिलिकॉन हायड्रोजन Br3 हा असा त्याचा फॉर्म्युला असेल. आणि दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल. सो पोलर मॉलिक्यूलसाठी फॉर्म्युला कुठला? हा फॉर्म्युला वरती दिलाय. Pt is equal to Pi plus Po 4/3 pi n alpha plus 4/3 pi n mu square upon thrice Kt d minus 1 d plus 2 m upon d. आता डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिला नाही त्यामुळे हा फॉर्म्युला आपण यूज नाही करणार. एक्स्ट्रीम राईट साइडचा फॉर्म्युला. वी विल यूज दिस फॉर्म्युला. ओके. Pi दिलंय का? येस. टोटल पोलरायझेशन आपलं याच्यामध्ये दिलं आहे. अल्फा दिलाय. अल्फावरून आपण काय काढू शकतो? इंड्यूस पोलरायझेशन काढू शकतो. ओके. सो पीएम या केसमध्ये तुमचा पीएम काय झाला? तुमचा पीटी झाला. पीटी म्हणजेच तुमचा पीएम, टोटल मोलर पोलरायझेशन. इथे तुम्ही असं पीएम सुद्धा म्हणू शकता जर कन्फ्युजन होत असेल तर. ठीक आहे. आता आन्सर फॉर्म्युला राईट डाऊन दिस. पीएम इज इक्वल टू पीआय प्लस पीओ. पीआय प्लस पीओ. पीआयची व्हॅल्यू किती येते आपली? 4/3 पाय एन अल्फा प्लस 4/3 पाय एन म्यू स्क्वेअर अपॉन थ्राइस Kt. Okay, this is formula number 1. Now, but Pi is equal to 4/3 pi n alpha. So 4/3 into 3.14 into 6.023 into 10 raised to 23 into alpha दिलाय तुम्ही 1.31 into 10 raised to minus 23. अल्फाची व्हॅल्यू. ओके. सिम्प्लिफाय करा, हे मल्टिप्लाय करा सगळ्याला, मग आन्सर काढा, मग त्याला 3 ने डिवाइड करा आणि टेल मी द आन्सर ऑफ पी आय. जे काही आन्सर येईल ते काय तुमचं ml पर मोल. ओके. सो चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं उत्तर पाठवा. किती आलं तुमचं पी आयचं उत्तर? ते 30.03. ओके वैभव. बाकीच्यांनी कॅल्क्युलेट करा, क्रॉस चेक करा. 33.03 इज इक्वल टू. आता पुढचा फॉर्म्युला काय? सिन्स पीएम इज इक्वल टू पी आय प्लस P0, देअरफॉर P0 PO इज इक्वल टू PM मायनस PI. PM ची व्हॅल्यू दिली आहे 45.98. PI ची व्हॅल्यू काय? आत्ताच मी कॅल्क्युलेट केली, इथे आलेली आहे. दोघांची वजाबाकी करा आणि आन्सर किती येईल त्याचं? 12.95 सेंटीमीटर क्यूब. ml पर मोल किंवा सेंटीमीटर पण त्याला म्हणता येईल, सेंटीमीटर पर मोल. ओके. आता पुढचा डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला. कशाने डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला? PO इज इक्वल टू 4/3 पाय n म्यू स्क्वेअर अपॉन थ्राइस Kt. हा तुमचा डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला आहे. ओके. जर सिम्प्लिफाय केला हा फॉर्म्युला तर काय होईल तुमचं उत्तर? हे 4 पाय n म्यू स्क्वेअर अपॉन 9Kt हे तुमचा PO होईल. देअरफॉर म्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होईल? 9Kt इंटू P0 अपॉन 4 पाय n.
या फॉर्म्युल्यामध्ये तुमचं हे होईल. सिम्प्लिफाय करा या टर्म, व्हॅल्यू मांडा सर्वांच्या. के ची व्हॅल्यू मांडा, टी ची व्हॅल्यू मांडा, P0 ची व्हॅल्यू मांडा, 4 पाय एन ची व्हॅल्यू मांडा. ओके, आता टी पण दिलाय तुमचा. टी किती दिला होता या ह्याच्यामध्ये? गिवन मध्ये लिहा 25 डिग्री सेल्सिअस. याला केल्विन मध्ये कन्वर्ट करा. ओके, केल्विन मध्ये कन्वर्ट केलं तर तो होईल 298 केल्विन. 298 केल्विनची व्हॅल्यू मांडा. म्यू स्क्वेअर फाइंड आउट करा. नंतर स्क्वेअर रूट काढा त्याचा. तुमचं जे काही उत्तर येईल इथे, सपोज एक्स येईल, एक्सचा स्क्वेअर रूट काढा आणि म्यूची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. आणि म्यूची व्हॅल्यू किती येते ते मला सांगा. ओके, टेक 2 minutes टू कॅल्क्युलेट. सो सेंड मी आन्सर इन चॅट बॉक्स. सोडवा सर्वांनी अँड सेंड आन्सर ॲज फास्ट ॲज यू कॅन. पूजा सांग बरं उत्तर. तुम्हाला सायंटिफिक कॅल्सी असली पाहिजे बरं का तुमच्याकडे, तर तुम्ही त्याच्यावर करू शकाल. जर मोबाईलवर करत असाल तर मोबाईलवरती जमणं अवघड आहे जराशे. सांगा किती आली म्यूची व्हॅल्यू. सर्वांनी उत्तर द्या. ओके, पॉवर काय वैभव? म्यूची व्हॅल्यू क्रॉस चेक कर. 25.11. नो, क्रॉस चेक युअर आन्सर. गडबड करू नका तुम्ही. अंश व्यवस्थित सोडवा, मग छेद सोडवा आणि मग अंश भागिले छेद असा भागाकार करा. ट्राय जमेल तुम्हाला. सोडवा. सो प्रसादनी उत्तर पाठवलंय 5.315 × 10⁻⁻14. प्रसाद, क्रॉस चेक युअर आन्सर.
तुम्ही 100% चुकणार. ओके, जर तुम्ही डायरेक्टली जर सोडवत असाल कॅल्सीवरती, आन्सर विल बी रॉंग. व्यवस्थित व्हॅल्यू मांडा. 1.38 इंटू 10⁻⁻16. नंतर टेम्परेचरची 298. पीओची व्हॅल्यू किती आहे? 12.95. ओके, अगोदर ही टर्म सोडवा. ओके, हा अंश सोडवा, नंतर हा छेद सोडवा आणि मग ह्याचं दोघांचं डिव्हिजन करा. डिव्हिजन केलेलं उत्तर तुम्ही इथे लिहा. इथे लिहिल्यानंतर मग ह्याचं स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करा. ओके, दिस इज द स्टेप वाईज प्रोसेस. So Prasad, cross check your answer. No, Sonali. Wrong answer. पूजा, तुझं किती आले? प्रयत्न करा, जमेल तुम्हाला. ट्राय ॲटलिस्ट. ठीक आहे, तुम्हाला उत्तर मी सांगतो आणि नंतर तुम्ही क्रॉस चेक करा तुमचं उत्तर. ठीक आहे. सो म्यूची व्हॅल्यू येते 0.796 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर आणि त्याला डी मध्ये कन्वर्ट केलं तर 0.796 डी बाय. युनिट काय याचं डायपोल मोमेंटचं? डी बाय. ओके, 0.796 डी बाय 0.796 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर. येस, नाईस वैभव. पॉवर पॉवर काय वैभव? ओके, गुड, नाईस. ठीक आहे, आता पुढचा प्रॉब्लेम आहे, होमवर्क आहे तुमच्यासाठी. लिहून घ्या सर्वांनी प्रॉब्लेम, मी सांगतो तुम्हाला ओरली. प्रॉब्लेम नंबर 5 आणि संध्याकाळपर्यंत मला सोडून व्हॉट्सअपला याचं उत्तर पाठवा. सगळ्यात सोपा प्रॉब्लेम आहे, खूप सोपा. द डायपोल मोमेंट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल, the dipole moment of certain molecule is 1.73 into 10⁻⁻18 ESU centimeter. The dipole moment of certain molecule is 1.73 into 10⁻⁻18 ESU centimeter. Full stop. Calculate orientation polarization. Calculate orientation polarization of the substance. Calculate orientation polarization of the substance at 27 degrees Celsius. Orientation polarization of the substance at 27 degrees Celsius. ठीक है? So solve this.
1 मिनिट थांबा फक्त. मला अटेंडन्स घेईपर्यंत आणि फीडबॅक पाहिजे मला याच्याबद्दल. ठीक आहे. समोरच्या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट काढा. जी स्क्रीन दिसतीये तुम्हाला त्याचा. आणि जस्ट 1 मिनिट. बरं, हे जे सेशन होतं मला तुम्ही फीडबॅक द्या. हे कसं वाटलं बरं सेशन?